जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? सरस, वेरी गुड। चालो बाळको उदाहरणनी अंदर आगळ वधी। उदाहरण नंबर 4 मित्रों 4 अथवा 3 मार्कमां दाखलो पूछाई शके, थोड़ोक मोटो है। निराते रकम डिस्प्ले में जो अने आगळ गणता जाए, बराबर। सारू, बधानुं ध्यान अहींया उपर रकम में आवेला। उदाहरण नंबर 4 बाळको उपर रकमनी अंदर शुं कीधेलुं है? कोईपण बे बिंदुवत विद्युत भारो वच्चे आपणे खबर स्थित विद्युतीय बळ लागे अने आवी ज रीते कोईपण बे बिंदुवत दळ धरावता पदार्थ होय एमनी वच्चे गुरुत्वाकर्षी बळ लागे। तो आपणे आवुं भण्या है कि स्थित विद्युतीय बळ जे है कूलम नामना वैज्ञानिके आपेलुं हतुं अने गुरुत्वाकर्षी बळ न्यूटन नामना वैज्ञानिके आपेलुं हतुं। આપણે એ પણ ખ્યાલ है कि आ बने नियम है ये व्यस्त वर्गना नियमने अनुसरे है, हाँ ने? तो ऊपर रकमनी अंदर तमे जो तमने एवुं कीधेलुं कूलमनो नियम अने न्यूटननो नियम ए व्यस्त वर्गना नियमने अनुसरे है। આપણે सूत्र बंनेने आवडे है बाळको। कूलमना नियमनुं सूत्र कंईक आवुं हतुं। याद करो बाळको, विद्युतीय बळ कूलमनो नियम एटले विद्युतीय बळ, एनी संज्ञा हूँ Fe वडे दर्शाव तो तमने सूत्र आवडे आवुं कंईक हतुं के Q1 Q2 अपॉन R²। पाकું? અને આ જ રીતે ન્યૂટનના નિયમ અનુસાર अनुसार तमने ख्याल है बाळको एनु सूत्र आवुं हतुं F बराबर G(m1 m2) अपॉन R²। गुरुत्वाकर्षी बळ है एटले एनी संज्ञा हूँ दर्शावुं Fg। तो आपणे रकमनी अंदर एवुं कीधुं आ बंने व्यस्त वर्गना नियमने अनुसरे है। तो पहलो प्रश्न है ने बे समझवा जेवो है। तमने आनी अंदर एवुं पूछ्युं है कि आ विद्युतीय बळ अने गुरुत्वाकर्षी बळनो गुणोत्तर लेवानो अने तेने आधारे क्यू बळ प्रबळ है ने ए तमारे साबित करवानुं है। फरीथी बोलूं, विद्युतीय बळ अने गुरुत्वाकर्षी बळ आ बंने बळनो गुणोत्तर लियो अने साबित करो कि क्यू बळ प्रबळ है। तो आनी अंदर ए बे बाळको पेटा प्रकार आप्या है। पहला पेटा प्रकारनी अंदर एवुं तमने पूछ्युं है इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉन माटे। तो आपणे पहला ए गणी ए गणीए पहला मित्रों तमने जो आ डेटा आवडवा जोईए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉननुं दळ तमने आवडे 9.1 गुण्या 10⁻31 किलोग्राम आ मोढे जोवुं जोईए। पछी मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉननुं दळ तमने आवडे 1.67 गुण्या 10⁻27 किलोग्राम आ प्रोटॉननुं दळ। पाकું ने? बाकी विद्युतभारनी तो खबर ज छे, इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉननो विद्युतभार समान है। केटलो तो कि 1.6 गुण्या 10⁻19 अने तमने ख्याल है कूलम एकम। हवे आपणे दाखलो गणवानी शरूआत करी। एनो पहलो भाग ए है ई आपणे जोई। आनी अंदर इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉननी वात करी है। इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉन हाव निराते समझो, हेलुं ज छे। इलेक्ट्रॉन अने प्रोटॉन तो Fe अपॉन Fg, Fe आपणे बने गुणोत्तर लई। विद्युतीय बळ अने आ गुरुत्वाकर्षी बळ। विद्युतीय बळनुं सूत्र तमारी पासे है के Q1 Q2 अपॉन R²। पाकું? गुरुत्वाकर्षी बळ छेदमां एटले तमने ख्याल आवी जाय। आवो गुण्या करूं અને છેદમાં આવે એટલે R² ઉપર વહી જાય અને બાળકો અહીંયા શું આવશે
M1 M2 આ લગભગ બધાને ખ્યાલ આવી જાય. ડન. હવે બાળકો r² શું થઈ જાય? કેન્સલ. તો શું વધ્યું બોલો? FE/FG બરાબર. અહીંયા શું વધ્યું? K Q1 Q2 G M1 M2. ડન. સારું, હાલો જોતા રહેજો. FE/FG વિદ્યુતીય બળ છેદમાં ગુરુત્વાકર્ષી બળ ગુણોત્તર. હવે જો મિત્રો કે એમણમ રાખવું. હવે સમજો અહીંયા આપણે કેની વાત કરીએ મિત્રો? અહીંયા આપણે કેની વાત કરી હમણાં થોડીક વાર પહેલાં? ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન. ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન. તો ઇલેક્ટ્રોનને આ રીતે દર્શાવી બાળકો QE અને પ્રોટોન એટલે QP. જોતા રહેજો. છેદમાં મિત્રો G ઇલેક્ટ્રોનનું દળ એટલે ME અને પ્રોટોનનું દળ એટલે MP. આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? ઓકે ડન. સારું, હાલો FE/FG બરાબર. કેની કિંમત તમે બધા જાણો જ છો, 9×10⁹. ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર અને પ્રોટોનનો વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય સમાન. તમને ખબર જ છે મિત્રો કેટલું ઇલેક્ટ્રોનના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય? 1.6×10⁻⁹. હા ને. પ્રોટોનના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય કેટલું બાળકો? 1.6×10⁻⁹. બંનેના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય સમાન. છેદમાં મિત્રો જીની કિંમત તમે બધા જાણો જ છો, 6.67×10⁻11. આપણે ભણી ગયા. માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આપણે ખબર હે 9.1×10⁻31. અને પ્રોટોનનું દળ આપણે આવડે 1.67×10⁻27. હવે બાળકો આનું તમારે સાદું રૂપ આપવાનું છે. FE/FG. FE/FG આવડશે ને બધાને? આનું તમે સાદું રૂપ આપજો એટલે આનો જવાબ આવશે 0.227. 0.227×10⁻40. તો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની વાત આપણે કરી બાળકો. એનો ગુણોત્તર કંઈક આપણે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોનનો ગુણોત્તર કંઈક આવું આવ્યું. આ જોતા રહેજો. રેડી. હવે આ એની અંદર જ બાળકો આપણે બીજો પેટા પ્રકાર પૂછ્યો હે. આની અંદર જ 2 પ્રોટોન માટે એટલે આ રીતે લખી પ્રોટોન. સાવ સહેલું એ નિરાતે સમજતા રહેજો. પ્રોટોન. ડન. સારું, હાલો એમાં આ જ રીતે બાળકો FE/FG. FE/FG હાલો બોલી જાઓ સૂત્ર. K Q1 Q2 R². આ FEનું સૂત્ર. છેદમાં બાળકો FG એટલે એ તમને ખ્યાલ આવી જાય. R² અંશમાં જાય અને અહીંયા શું આવશે? G M1 M2. ડન. તો અહીંયા શું વધશે? FE/FG બરાબર બોલો K Q1 Q2 R² શું થઈ જાય? કેન્સલ. તો G M1 અને M2. ડન. તો FE/FG બરાબર. ચાલો બાળકો કે હમણાં કેની વાત કરી? પ્રોટોન એટલે Q1ની જગ્યાએ શું આવશે? QP. અહીંયા શું આવશે? QP. હા ને, ખ્યાલ આવે ને? 2 પ્રોટોન હે. G હમણાં M1ની જગ્યાએ આવશે MP અને M2ની જગ્યાએ શું લેવાનું? MP. ઓકે ડન. તો FE/FG ચાલો બધાની કિંમત એપ્લાઇડ કરી દો બાળકો. કેની કિંમત તમે બધા જાણો જ છો, 9×10⁹. QPની કિંમત તમને ખ્યાલ હે 1.6×10⁻90 અને પાછો QP એટલે સ્ક્વેર કરી નાખવું. ખ્યાલ આવી જશે. 2 વાર QP હે ને એટલે સ્ક્વેર. છેદમાં મિત્રો
જેની કિંમત તમને ખબર 6.67 ગુણ્યા 10⁻11 ગુણ્યા MP માસ ઓફ પ્રોટોન તમને ખ્યાલ હે બાળકો 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 પણ એનોય મિત્રો હું સ્ક્વેર કરી નાખું તમને ખ્યાલ આવી જશે કેમ કે 2 વાર હે ડન સારું Fe/FG ચાલો બાળકો આનું તમે સાદું રૂપ આપી દેજો એટલે 1.238 ગુણ્યા 10�36 આવો કંઈક જવાબ આવશે તમે એમ કહેશો સાહેબ એકમ નો લખો એકમ બાળકો નહીં આવે કેમ કે ઉપર એ ન્યૂટન છેદમાં ન્યૂટન 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 શું થઈ જાય કેન્સલ તો આ બીજો આન્સર આવી ગયો આ બીજાનો આન્સર અહીં આવી ગયો આ રહ્યો જો તો હવે તમને એક વસ્તુ પ્રશ્ન એને શું પૂછ્યો તો આમાં ગુરુત્વાકર્ષી બળ વધુ હોય કે વિદ્યુતીય બળ વધુ હોય તો તમે જોઈ શકો મિત્રો જોઈજો આ FG અહીંયા વહી જાય બાળકો FG ને અહીંયા જવા દો તો તમે આવું બોલી શકો વિદ્યુતીય બળ હે ગુરુત્વાકર્ષી બળ કરતાં ઘણું બધું પ્રબળ હશે જો 10⁻40 અહીંયા એ જ રીતે તમે જોઈ શકો કે આ FG જો અહીંયા જાય તો આપણે આવું બોલી શકીએ કે વિદ્યુતીય બળ હે આ FG અહીંયા ગયું હોય તો આપણે આવું બોલે અહીંયા જાય ને આ છેદ અહીંયા અંશમાં આ બાજુ જાય તો આવું બોલે વિદ્યુતીય બળ આ ગુરુત્વાકર્ષી બળ કરતાં 10⁻36 ગણું વધુ હોય તો આપણે એવો જ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ગુરુત્વાકર્ષી બળ વધુ હોય કે વિદ્યુતીય બળ તો આપણે આવું લખશી અહીં FE greater than FG હોવાથી વિદ્યુતીય બળ ગુરુત્વાકર્ષી બળ કરતાં ઘણું બધું પ્રબળ મળે છે ચાલો બાળકો અહીંયા એ પ્રશ્ન તમારો પૂરો આપણે એ ગણ્યો હજી આ દાખલો 4 માર્કનો મોટો હોય તો મગજમાં બેઠું બધાને જો આ સાદું રૂપ તમને આવડવું જોઈએ 10⁻40 કેમ થઈ આવડી જાય ને જો ઉપર આ 9 આ 19 આ -19 દુ કેટલા થયા 38 એટલે -38 છે ઉપર -38 પ્લસ 9 -38 છે એમાં પ્લસ 9 એટલે પ્લસ 29 હવે આ -11 ઉપર જાય એટલે કેવી થઈ જાય પ્લસ હા ને આ -11 એ ઉપર જાય તો કેવી થઈ જાય પ્લસ તો એ બધું તમને સાદું રૂપ બાળકો આવડવું જોઈએ ખાસ એટલે એમાં ક્યાંય ભૂલ ના પડવી જોઈએ આવડશે ને આવું બધાને પાકું ઓકે સારું હાલો આગળ વધીએ બરાબર હવે બાળકો બીની અંદર એને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો એ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એક એંગસ્ટ્રોમ દૂર આવેલા હોય ત્યારે હવે આપણે બી ગણવું હે લખવામાં ખાસ ધ્યાન આપજો બી હવે આની અંદર બાળકો શું હોય તો કે અંતર આર આપેલું હોય 1 એંગસ્ટ્રોમ તો આર બરાબર એંગસ્ટ્રોમ એટલે બાળકો 10⁻10 મીટર થાય આવું કંઈક બરાબર ને તો આપણે એવો પ્રશ્ન હે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન 1 એંગસ્ટ્રોમ જેટલા અંતરે દૂર આવેલા છે તો અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન આવેલો છે અને અહીંયા એક પ્રોટોન આવેલો છે આ બંને એકબીજાથી 1 એંગસ્ટ્રોમ જેટલા અંતરે આવેલા છે તો પ્રશ્ન એવો એને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ એટલે કે એ મેળવો અને પ્રોટોનનો પ્રવેગ એ પી મેળવો આવો પ્રશ્ન એને પૂછ્યો છે જો બીની રકમ વાંચો ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એકબીજાથી આર જેટલા અંતરે આવેલા છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ અને પ્રોટોનનો પ્રવેગ શોધો તો તમને ખ્યાલ પહેલાં તમારે બળ મેળવવું પડશે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એકબીજાથી 1 એંગસ્ટ્રોમ જેટલા અંતરે આવેલા હોય ત્યારે લાગતું બળ તો આ રીતે લખશી લાગતું બળ ચાલો એફ બરાબર બોલી જાઓ કે Q1 Q2 અપોન આર સ્ક્વેર ડન એફ એમણો કેની કિંમત તમને ખ્યાલ હે 9 × 10⁹
Q1 એટલે 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત 2 વાર એટલે સ્ક્વેર થાય ને, કેમ કે ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોનના વિદ્યુતભારનું મૂલ્ય તો કેવું હોય? સમાન. છેદમાં બાળકો અંતર આપેલું એ 1 એંગસ્ટ્રોમ એટલે 10⁻10 ઘાત સાચું, પણ એનોય પાછો શું છે બાળકો? સ્ક્વેર. જોઈ લો. હવે આનું તમે સાદું રૂપ આપશો એટલે બળ F મળી જશે. આ કંઈક બળ F તમને 23.04 ગુણ્યા 10⁻9 ઘાત -9 ઘાત અને બળનો એકમ બાળકો શું થાય? ન્યૂટન. તો આ તમને બળ મળી ગયું. આ બળ F મળ્યું. આ નથી શોધવાનું આપણે, પ્રવેગ, પણ આની જરૂર પડે ને. ઇલેક્ટ્રોનનો શું મેળવવો હોય? પ્રવેગ. તો હવે ધ્યાનથી જોઈજો. હાલો, ન્યૂટનના નિયમ અનુસાર ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર તમે બધાએ સૂત્ર આવું જોયેલું છે. F બરાબર ma. ડન. હવે એને કરતાં કરી તો આવું લખાય Fના છેદમાં m. ડન. હવે ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ એટલે એ E બળ F એમણમ અને અહીંયા એમની જગ્યાએ ઇલેક્ટ્રોનનું દળ me. તો એ એમણમ E એમણમ બળ કેટલું મળ્યું? 23. જોઈ લ્યો 04 ગુણ્યા 10⁻9 ઘાત. ડન. અને માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 ઘાત. તો બાળકો આનું સાદુરૂપ આપી દો એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું કંઈક તમને દળ મળી જશે. કેટલું મળશે? આનું સાદુરૂપ આપજો એટલે 2.52 ગુણ્યા 10⁻22 ઘાત અને પાછળ એકમ બોલો? મીટર પ્રતિ સેકન્ડનો સ્ક્વેર. જોઈ લો, ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ આપણે મેળવવો તો ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવેગ તો એ મળી ગયો આટલો કંઈક. કોઈને કંઈ પ્રશ્ન? જોઈ ડન. આ જ રીતે મિત્રો આપણે પ્રોટોનનો પ્રવેગ મેળવવો હોય તો આ રીતે લખી પ્રોટોનનો પ્રવેગ. હાલો બોલો જોઈએ સૂત્ર. બળ F બરાબર ma. બોલો A બરાબર Fના છેદમાં m. પણ દળ કયું? પ્રોટોનનું. પ્રવેગ કયો મળશે? પ્રોટોનનો. તો AP બરાબર બળ કેટલું આપ્યું બાળકો? 23.04 ગુણ્યા 10⁻9 ઘાત અને પ્રોટોનનું દળ કેટલું? 1.67 ગુણ્યા 10⁻27 ઘાત. તમે સાદું રૂપ આપજો એટલે પ્રોટોનનો પ્રવેગ તમને કંઈક મળશે 1.37 ગુણ્યા 10⁻19 ઘાત મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. એકમ ભૂલ્યા વગર લખવાનો આવો કંઈક. તો પ્રોટોનનો પ્રવેગ મળી ગયો. જોઈ લ્યો. એક વસ્તુનો ખ્યાલ આવ્યો તમને કે ગુરુત્વ પ્રવેગ કરતાં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનનો પ્રવેગ ઘણો બધો ઝાઝો મળે. તમને ખબર છે ગુરુત્વ પ્રવેગનું બાળકો મૂલ્ય G બરાબર ખાલી 9.8 જ છે. આની અંદર તમે જુઓ ઘાત જુઓ 10ની કેટલી ઘાત? અહીંયા 22. અહીંયા જુઓ 10ની કેટલી ઘાત? 19. ખ્યાલ આવે? તો કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન આમાં ખ્યાલ આવી જાય એવું જ છે બરાબર. તો 4 માર્કનો દાખલો હોય પણ દાખલાની રકમ તમે ઉપર 2 વાર વાંચજો પછી આગળ ગણજો. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું. સાવ સહેલો દાખલો હોય પણ દાખલો મોટો હોય તમને આવડવો જોઈએ. પહેલાં આપણે એવો પ્રશ્ન હતો કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન એના માટે, પછી 2 પ્રોટોન માટે આપણે કામ કરવાનું બરાબર ને? 2 પ્રોટોન માટે અને પછી આપણે બંનેના શું મેળવવાના હતા બાળકો? પ્રવેગ, ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનના. તો આમાં કોઈને કંઈ પ્રશ્ન? ડન. તો રકમ ઉપર 2 વાર વાંચવાની અને પછી આ રીતે દાખલો ગણેલો હોય આ રીતે ફેરબુકની અંદર એડ કરી દેજો. ચાલો લખી નાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં.